ನಾನು ಈ ನಜೀರ್ ಅಹಮದ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ದೇಶದ್ರೋಹಿಗಳು. ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ನ ಸದಸ್ಯರಾದಮೇಲೆ ನೀವು ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ, ಈ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ನೀವು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೊಡುಗೆ ಏನು? ಹೋಗ್ಲಿ, ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದೇ ಒಂದು ಗಲ್ಲಿಗೆ ಏನಾದರೂ 100 ಮೀಟರ್ ಏನಾದ್ರು ರಸ್ತೆ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ದೇಶದ್ರೋಹಿ ನಜೀರ್ ಅಹಮದ್ ಅವರೇ? इस तस्वीर में जो शख्स को आप देख रहे हैं सब जानते हैं, कोलार के एक्स एमपी मुंसामी। इनकी तारीफ़ सभी को मालूम है कि ये कोलार के एक्स एमपी रह चुके हैं। एकदम ना जाने इनकी तकदीर कहे या कोलार की बदकिस्मती कहे कि एमपी बनकर आ चुके। जब से कोलार के माजी एक्स एमपी बनकर आए तब से लेकर एक समाज को बुरा भला कहते हुए लीडर बनता फिरता है। मुस्लिम समाज को लेकर कभी पंचर की दुकान, कभी गोश्त की दुकान, कभी माँ बाप को नाप पालने वाली कौम, और भी ना जाने क्या क्या कहा इसने, आप सभी को मालूम है। जब इतना सब कुछ मुस्लिम समाज को लेकर कहा, उस वक्त कोई भी मुस्लिम लीडर इसकी बातों का जवाब नहीं दिया। जब इस वक्त हम मुस्लिम लीडरों से मुलाकात करके इन बातों का जिक्र किया तो कहा गया हमसे कि इसकी बातों का काउंटर यानी कि जवाब दें तो वह हीरो बन जाएगा। और वो आज आते आते आए दिन इतना बढ़ता गया कि शहर के अंजुमन के सदर को बुरा भला कहा। हाल ही में कोई फंक्शन में भी क्लॉक टावर और अंजुमन सदर का जिक्र किया और बुरा भला कहा, आप सभी जानते हैं। अब इसकी ज़ुबान इतनी बढ़ गई है कि वो एमएलसी सीएम के पर्सनल सेक्रेटरी जनाब नसीर अहमद को टेररिस्ट, देशद्रोही और गुजरी वाला और ना जाने कौन कौन से अल्फाज से इनको नवाज कर अखबारी नुमाइंदों से इंटरव्यू के बहाने बात कर रहा है। अगर अब भी ख़ुद को लीडर कहने वाले कोई भी इसकी बातों का जवाब नहीं दिया तो आप ख़ुद सोच लें कि लीडर के कहलाने वाले क्या लीडर की काबिलियत हैं। आने वाले दिनों में मुस्लिम समाज के नौजवान आपसे सवाल करेंगे कि तो आप जवाब देंगे। अगर लीडर की काबिलियत है तो फ़ौरन इसकी बातों का जवाब दें। मेरी बातों से कोई को बुरा भला लगे तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो भी सही हक़ है वो मैंने कहा है। अब आपका हक़ बनता है, जो ख़ुद को लीडर कहते हैं वो फ़ौरन इसका जवाब दें। जब भी हमने देखा है कि एमएलसी जनाब नसीर अहमद कोलार को तशरीफ़ लाते हैं तो हज़ारों के तादाद में लीडर्स और नौजवान इनके साथ साथ चलते हैं और ख़ुद को लीडर समझने के लिए तस्वीरात में आते हैं। लीडर्स इसको कहते हैं कि जब भी कौम की बात आए, तो जब हमारे कोई लीडर की बात आए तो एकजुट होकर खड़ने का नाम लीडर होता है। ऐसा नहीं कि हमारे कायद आए और उनके सामने हम भरोसामंद होकर दिखाएं और उसके बाद में जब कायद और कौम के बारे में कोई बुरा भला कहे तो हम चुप रहें। ऐसी बातें अगर हमारे समाज के लिए और हमारे कौम के लिए और हमारे लीडरों के बारे में कोई बुरा भला कहे तो हम चुप रहना नहीं है। जो भी कौम, जो भी लीडर किसी का जवाब ना दे और जब मुंह ना खोले तो वो ज़िंदा कौम नहीं कहलाएगी और ज़िंदा लीडर नहीं कहलाएगा। तो मैं अपने चैनल से जो एमएलसी और सीएम के पर्सनल सेक्रेटरी जनाब नसीर अहमद के जो भी फॉलोवर्स हैं, जो भी चाहने वाले हैं, मैं उनसे अपने चैनल की तरफ से उनसे गुजारिश करता हूं कि फ़ौरन इसकी बातों का जवाब दें। पहले इसकी पूरी तफसीलात जो जनाब नसीर अहमद के लिए क्या क्या कह रहा है और सब सुन लें, उसके बाद तफसील में आप इसका भरपूर जवाब दें। अगर अब भी जवाब ना दें तो ये क्या बन बैठेगा और आप क्या बन बैठेंगे पता नहीं। मैं तो तफसीलात कहना नहीं चाहता, ये और भी बढ़ता जाएगा और हम पीछे जाते रहेंगे। तो मेरा भी हक़ बनता है और आपका भी हक़ बनता है, जो भी लीडर कहलाने के काबिल हैं, कौम के लीडर्स कहलाने के काबिल हैं, जो भी कायद जनाब नसीर अहमद के चाहने वाले हैं, वो फ़ौरन एक्स एमपी मुंसामी के इन बातों का जवाब दें। ನಿನ್ನೆ ಏನು ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಭಾರತಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೋಲಾರಿನವರಾದಂಥ
ನಜೀರ್ ಅಹಮದ್ ಅವರು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿಯವ್ರನ್ನ ಇಡೀ ವಿಶ್ವನೇ ಅವರನ್ನು ವಿಶ್ವನಾಯಕರಂತೇಳಿ ಒಪ್ಕೊಂಡು ಯಾವ ರೀತಿ ಅವರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ 18 ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದ್ರು 2014ರಿಂದ ಇದುವರೆಗೂ ಯಾವುದೇ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಪೈಸೆ ಒಂದೇ 1% ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಇಲ್ಲದೆ ಇಡೀ ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸರ್ವರಿಗೂ ಸಮಪಾಲು ಸರ್ವರಿಗೂ ಸಮಬಾಳು ಸಬ್ಕಾ ಸಾಥ್ ಸಬ್ಕಾ ವಿಕಾಸ್ ಅನ್ನೋ ಮಂತ್ರದೊಂದಿಗೆ ಏನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಈ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅವ್ರ ಕೈನಲ್ಲಿ ಸಹಿಸಕ್ಕಾಗದೆ ಇವತ್ತು ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಬಜೆಟ್ನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುದಾನ ಕೊಟ್ಟರೇನು ಇವರು ದೇಶದ್ರೋಹಿ ಅಂತ ಪದ ಬಳಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೋಡಿದರೆ ನಾನು ಈ ನಜೀರ್ ಅಹಮದ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ದೇಶದ್ರೋಹಿಗಳು. ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ನ ಸದಸ್ಯರಾದಮೇಲೆ ನೀವು ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಈ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ನೀವು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೊಡುಗೆ ಏನು? ಹೋಗ್ಲಿ, ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದೇ ಒಂದು ಗಲ್ಲಿಗೆ ಏನಾದರೂ 100 ಮೀಟರ್ ಏನಾದ್ರು ರಸ್ತೆ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ದೇಶದ್ರೋಹಿ ನಜೀರ್ ಅಹಮದ್ ಅವರೇ? ನೀವು ಗುಜರಿ ಅಂಗಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಜೀವನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಂಥವರು ಇವತ್ತು 100 ಕೋಟಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ರೈಲ್ವೆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಗಾರ್ಮೆಂಟ್ಸನ್ನು ಕಟ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲೋನನ್ನು ತೀರ್ಸೋಕ್ಕಾಗದೇ ನಿಮ್ಮ ಕೈನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ವಕ್ಫ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅನ್ನೋ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ಮೋಸ ಮಾಡಿ ನೀವು ವಕ್ಫ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಸ್ತಿಯನ್ನೆಲ್ಲ ಕಬಳಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಖಳನಾಯಕ ನೀವು. ಹಿಂಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿಯವ್ರ ಕಾಲು ಧೂಳಕ್ಕೂ ಸಮಾನ ಇಲ್ಲ ನೀವು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೂಡಲೇ ಇಂಥ ದೇಶದ್ರೋಹಿ ನಜೀರ್ ಅಹಮದ್ ಅವ್ರನ್ನ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ನಿಂದ ಅಮಾನತ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಕ್ಷನ್ ತಗೊಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಸಭಾಪತಿ ಅವ್ರನ್ನ ನಾನು ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿಯವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಮಾತಾಡಿದರೆ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ನಿಮಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡಬೇಕಂತೇಳಿ ನಮಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಗೊತ್ತು. ನೀವು ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಈಚೆ ಕಡೆ ಓಡಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ 100 ಸಲ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿದ್ದು ಈ ದೇಶದ ಅನ್ನ, ಈ ದೇಶದ ನೆಲ, ಜಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಏಜೆಂಟ್ ಅಂತ ವರ್ತನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೀವು ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬರೀ ಒಂದು ಕಮ್ಯುನಿಟಿಗಲ್ಲ, ಇಲ್ಲ ಬರೀ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಲ್ಲ, ಇಡೀ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ, ಇಡೀ ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ, ಎಲ್ಲ ಜಾತಿ ಜನಾಂಗಕ್ಕೂ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಇವತ್ತು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ ನೀವು ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ರ್ಯಾಂಕನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾಲಾಯಕ ನಿಮಗೆ ಆ ಪದವಿನ ತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನೀವು ಯೋಗ್ಯರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ನೀವು ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿರೋದಕ್ಕೆ ನಾಲಾಯಕು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿಮ್ಮಂಥವ್ರಿಗೆ ಜಾಗ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿದೆ. ನೀವೇನಿದ್ರೇನು ಉಗ್ರಗಾಮಿಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡು ದೇಶ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಜಿಂದಾಬಾದ್ ಅಂತೇಳಿ ವಿಧಾನಸೌಧದಲ್ಲಿ ಕೂಗಂಥವ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಐವಾನ್ ಡಿಸೋಜಾ ಇರಲಿ, ಯಾರ್ಯಾರು ಇದ್ದಾರೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು. ನಿಮ್ದೆಲ್ಲ ಆಲಿಬಾಬಾ 40 ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಏನು ನೀವೆಲ್ಲ ಟೀಮ್ ಇದ್ದೀರಿ, ನೀವೆಲ್ಲ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿದ್ದು ದೇಶದ್ರೋಹಿಗಳು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವು ಭಾರತ ಬಿಟ್ಟು ತೊಲಗಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಈ ಮೂಲಕ ನಾನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ನಿನ್ನೆ ಏನು ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಭಾರತಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೋಲಾರಿನವರಾದಂಥ ನಜೀರ್ ಅಹಮದ್ ಅವರು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿಯವ್ರನ್ನ ಇಡೀ ವಿಶ್ವನೇ ಅವರನ್ನು ವಿಶ್ವನಾಯಕರಂತೇಳಿ ಒಪ್ಕೊಂಡು ಯಾವ ರೀತಿ ಅವರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ 18 ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದ್ರು 2014ರಿಂದ ಇದುವರೆಗೂ ಯಾವುದೇ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಪೈಸೆ ಒಂದೇ 1% ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಇಲ್ಲದೆ ಇಡೀ ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸರ್ವರಿಗೂ ಸಮಪಾಲು ಸರ್ವರಿಗೂ ಸಮಬಾಳು ಸಬ್ಕಾ ಸಾಥ್ ಸಬ್ಕಾ ವಿಕಾಸ್ ಅನ್ನೋ ಮಂತ್ರದೊಂದಿಗೆ ಏನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಈ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅವ್ರ ಕೈನಲ್ಲಿ ಸಹಿಸಕ್ಕಾಗದೆ ಇವತ್ತು ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಬಜೆಟ್ನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುದಾನ ಕೊಟ್ಟರೇನು ಇವರು ದೇಶದ್ರೋಹಿ ಅಂತ ಪದ ಬಳಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೋಡಿದರೆ ನಾನು ಈ ನಜೀರ್ ಅಹಮದ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ದೇಶದ್ರೋಹಿಗಳು. ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ನ ಸದಸ್ಯರಾದಮೇಲೆ ನೀವು ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಈ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ನೀವು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೊಡುಗೆ ಏನು? ಹೋಗ್ಲಿ, ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದೇ ಒಂದು ಗಲ್ಲಿಗೆ ಏನಾದರೂ 100 ಮೀಟರ್ ಏನಾದ್ರು ರಸ್ತೆ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ದೇಶದ್ರೋಹಿ ನಜೀರ್ ಅಹಮದ್ ಅವರೇ? ನೀವು ಗುಜರಿ ಅಂಗಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಜೀವನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಂಥವರು ಇವತ್ತು 100 ಕೋಟಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ರೈಲ್ವೆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಗಾರ್ಮೆಂಟ್ಸನ್ನು ಕಟ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲೋನನ್ನು ತೀರ್ಸೋಕ್ಕಾಗದೇ ನಿಮ್ಮ ಕೈನಲ್ಲಿ
ಇವತ್ತು ವಕ್ಫ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅನ್ನೋ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ಮೋಸ ಮಾಡಿ ನೀವು ವಕ್ಫ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಸ್ತಿಯನ್ನೆಲ್ಲ ಕಬಳಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಖಳನಾಯಕ ನೀವು. ಹಿಂಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿಯವ್ರ ಕಾಲು ಧೂಳಕ್ಕೂ ಸಮಾನ ಇಲ್ಲ ನೀವು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೂಡಲೇ ಇಂಥ ದೇಶದ್ರೋಹಿ ನಜೀರ್ ಅಹಮದ್ ಅವ್ರನ್ನ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ನಿಂದ ಅಮಾನತ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಕ್ಷನ್ ತಗೊಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಸಭಾಪತಿ ಅವ್ರನ್ನ ನಾನು ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿಯವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಮಾತಾಡಿದರೆ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ನಿಮಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡಬೇಕಂತೇಳಿ ನಮಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಗೊತ್ತು. ನೀವು ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಈಚೆ ಕಡೆ ಓಡಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ 100 ಸಲ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿದ್ದು ಈ ದೇಶದ ಅನ್ನ, ಈ ದೇಶದ ನೆಲ, ಜಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಏಜೆಂಟ್ ಅಂತ ವರ್ತನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೀವು ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬರೀ ಒಂದು ಕಮ್ಯುನಿಟಿಗಲ್ಲ, ಇಲ್ಲ ಬರೀ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಲ್ಲ, ಇಡೀ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ, ಇಡೀ ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ, ಎಲ್ಲ ಜಾತಿ ಜನಾಂಗಕ್ಕೂ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಇವತ್ತು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ ನೀವು ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ರ್ಯಾಂಕನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾಲಾಯಕ ನಿಮಗೆ ಆ ಪದವಿನ ತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನೀವು ಯೋಗ್ಯರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ನೀವು ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿರೋದಕ್ಕೆ ನಾಲಾಯಕು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿಮ್ಮಂಥವ್ರಿಗೆ ಜಾಗ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿದೆ. ನೀವೇನಿದ್ರೇನು ಉಗ್ರಗಾಮಿಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡು ದೇಶ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಜಿಂದಾಬಾದ್ ಅಂತೇಳಿ ವಿಧಾನಸೌಧದಲ್ಲಿ ಕೂಗಂಥವ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಐವಾನ್ ಡಿಸೋಜಾ ಇರಲಿ, ಯಾರ್ಯಾರು ಇದ್ದಾರೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು. ನಿಮ್ದೆಲ್ಲ ಆಲಿಬಾಬಾ 40 ಸೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವೆಲ್ಲ ಟೀಮ್ ಇದ್ದೀರಿ. ನೀವೆಲ್ಲ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿದ್ದು ದೇಶದ್ರೋಹಿಗಳು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವು ಭಾರತ ಬಿಟ್ಟು ತೊಲಗಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು